하는 방법이라는 제목으로 은혜 나누겠습니다. 성가대 대단히 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 같이 한번 기도할까요? 아버지 하나님, 진실로 감사드립니다. 이 황야 같은 인생에서 얼마나 많은 문제들이 있는지요. 여리고성보다 더 큰 문제들이 우리 앞에 놓여 있습니다. 이 아침에 주님의 해답을 받을 수 있게 도와주시고, 멀리 출타 중에 있는 목사님이나 장로님 지켜주시고, 몸이 불편한 우리 전 집사님에도 하나님 은혜를 베푸시사 빨리 나올 수 있게 역사해 주시고, 오늘 나온 한 사람 한 사람 그 가슴 속에
주 예수 그리스도의 사랑으로 벅차게 도와주옵소서. 주님이 아침에 베푸실 그 기적과 그 사랑을 기대합니다. 하나님 함께 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 여리고는 이스라엘 백성이 약속의 땅으로 들어갈 때에 거쳐야만 했던 관문입니다. 여리고성을 거치지 않고는 가나안 땅으로 들어갈 수가 없습니다. 그러나 이 도시는 성벽이 얼마나 단단한지요, 누구도 침입할 수도 없고 이 성벽은 그 공격에 대해서 얼마나 강건한지 모릅니다. 이스라엘 백성은 하나님의 축복의 땅 그 정복에 있어서 제일 큰 문제가 바로 이 여리고 성입니다. 같이 한번 비디오 클립을 보시겠습니다. I was with Moses when he handed down these commandments. I was witness to the covenant, the promise of a holy nation. 모세가 죽은 뒤에 Help me to 눈의 아들 forge that 여호수아에게 nation. 하나님 말씀하십니다. To lead your people 언약궤 앞에서 to 여호수아가 inherit their land. The Lord brought us out from Egypt, 여호와께서 우리를 에집에서 promised us this 구원해내셨고 land. 약속의 땅으로 인도한다고 Soon. 말씀하십니다. It will be ours. Come. Are you ready? We'll search the whole city. Just find me a way in. We must take Jericho. It's all that stands between us and the promised land. 두 전탐꾼이 여리고성을 침범에 들어갑니다. Rahab, my little whore. What are you doing out? You know it's not safe. Safe enough. No one is safe. I can look after myself. 이생 라합의 집입니다. You're Israelites. You've heard about us? You have a God who commands the winds and parts the seas. He saved us from slavery. 이생 라합의 집에 들어갔으나 We are his chosen. 여리고 왕의 추격을 받게 This whole 됩니다. city is terrified of you. How can we fight a people whose God can do that? 여리고성은 Can we get out that way? 이스라엘 백성이 넘어왔다고 이야기를 하고 있습니다. Help us and we will help you. Go. 나를 도와주면 너를 I'll stall them 도와주겠다고 if I 이야기합니다. can. 우리들을 밖에서 문을 열라고 할 때 도망을 Come with us. I can't. My family. 정패로 붉은 끈을 When our army 줍니다. comes, hang this on your 자기들 올 door. 적에 문 So 밖에 they will know not to 걸어두라고 harm you. 이야기합니다. You'll be passed over. 분명 말은 God is with us. Tell me, did you find a way in? Is there a weakness? Not in the walls, 들어갈 수 있게 문을 들어갈 수 없다고 이야기합니다. in their hearts. Joshua, we met a woman. She thinks God has taken the city already. The people melt 이생 in fear 라합을 because they 만난 know 이야기를 He is 하고 with us. God 백성이 is 이미 with us. 우리 손에 들어왔다고 이야기하고 있습니다. 그리고 We've still to God find a is way. with us라고 강하게 Moses. 이야기했습니다. My old friend. What would you do? Lord, when I was a slave, you showed me your love and your power. You have given me new life.
Would you have us turn back? 이때 하나님의 군대 장관이 나타납니다. Who? Who are you? I pray you are with us, and not with our enemies. I'm with God, commander of the Lord's army. Commander of Lord's Army, 하나님의 군대 장관입니다. What does he ask of us? The Lord parted the waters for Moses. You. He will split rock. This is what you must do. March around the city once a day with all the armed men. 성을 하루에 한 바퀴씩 돌아라고 Do 이야기합니다. this for 6 days. 6일 동안 돌아라고 이야기합니다. Carry the ark with you. It contains God's commandments, and He is with you. Then, on the 7th day, march around the city 7 times. 7번째 날은 7번 돌아라고 이야기하고 있죠. Then the priests should make a long blast with the ram's horn. As soon as you hear the sound of the trumpet, 양각 나팔이 불 때 고함을 치고 이야기합니다. 기생 라합이 붉은 줄을 자기 집 밖에 달고 있습니다. 성이 무너지고 있죠. 제리코는 여리고성은 우리들의 것이라고 지금 선포하고 있습니다. only Rahab the prostitute and her family may be spared. For God said she must be spared for the help she gave us. 그 스파이를 구해준 기생 라합을 구하라고 이야기하죠. God has kept his promise. If we obey the Lord, anything is possible! 네, 끝났습니다. 살몬은 기생 라합에서 보아스를 낳습니다. 보아스는 룻에게서 오벳을 낳고 오벳은 이새를 낳고 이새는 다윗 왕을 낳습니다. 기생 라합이 예수님 족보에 들어갑니다. 좋은 일 한번 하고 족보에 들어갔습니다. 예. 몇 가지 사진을 더 보여드리겠습니다. 실제 현재 남아있는 여리고성입니다. 잔재물입니다. 예. 이것도 마찬가지입니다. 예. 성을 보십시오, 여러분. 얼마나 높습니까? 14m, 5m, 돌로 된 5m에다가 머드로 된 또 7m에
이 성은 무너질 수가 없어요. 인간의 힘으로는 무너질 수가 없습니다. 그러나 무너졌죠. 이건 주상 그림인데요. 무너지고 양강나팔을 앞에 세우고 언약궤가 지나고 있습니다. 여리고성은 요단강에서 약 10km 떨어진 곳인데요. 이 성을 점령하지 못하면 가나안 땅으로 들어갈 수가 없습니다. 들어갈 수가 없습니다. 사해 근처에 있습니다. 이게. 그러나 이 어려운 것들이 현재 우리에게 얼마나 있는지요. 우리에게. 우리 인민상에서 이 여리고성 같은 어려움이 얼마나 많은지 모릅니다. 한국일보가 조사한 걸 보여드리겠습니다. 제일 먼저는 인민 사람들이 경제적인 문제, 35%가 경제적인 어려움. 그 다음에 25%는 미국에서 신분 문제, 영주권이나 시민권 문제, 그런 신분 문제, 학생 문제. 세 번째 보면은 언어와 문화적인 문제. 한국에서 날고 기던 사람들이 미국 와서 영어를 모르니까, 미국 문화를 모르니까 당한 어려움이 얼마나 많은지 모릅니다. 제가 미국에 50년 이상 살지만 누구도 저를 보고 미국 사람이라고 안 그래요. Are you Chinese? 그러지. Are you American? 사람들 들어본 적이 없어. 들어본 적이 없어. 우리 그 동네에서 몇 개월에 한 번씩 남자들끼리 브렉퍼스트를 나가요. 제가 꼭 나가려고 참석하고 있는데 계속 묻는 질문이 Are you Chinese? No, I am Korean American. 내가 그래버리죠. 그 다음 자식들 문제. 부모들은 다 한국이죠. 애들은 다 영어권이잖아요. 영어권이잖아요. 그런데 강 목사님은 우리 예술 씨와 정아 씨가 한국말 영어를 다 하니까 얼마나 축복인지 몰라. 다른 집들은 다 대화가 단절돼가지고 얼마나 어려운지 몰라요. 그 다음에 건강 문제. 열심히 일해가지고 아들, 딸 다 시집장가 보내고 난 뒤에 건강 문제가 있어서 고혈압이다, 당뇨다, 뭐 별 문제로 어려움 당하는 사람들. 그 다음에 뭐 시부모 가족 간의 문제도 있다고 그렇게 이야기하고 있습니다. 우리 삶 속에 어마어마한 어려움이 있는데 우리는 참 복받은 사람들이에요. 얼마 전에 어느 대학교에 유학 온 사람이 있는데요. 아마 30대 초반 같아요. 부인이 밤에 일 가다가 교통사고 나서 즉사했습니다. 애가 5살, 7살이에요. 이번은 공부를 전적하는 사람이 아니고 학교 정만 두고 일을 하는 사람이에요. 학교는 정만 두고 그냥 비자만 인정을 하는데 부인이 돌아가셨어요. 부인 장례 치르고 일주일 뒤에 이분이 자살을 했습니다. 그런데 애 5살, 7살을 어떻게 하는 거야? 어떻게 하는 겁니까? 장례식도 학교에서 도와서 장례식을 치루었는데 그 다음은 제가 잘 몰라요. 어찌 됐는지. 우리 현실입니다. 얼마나 어려움이 있으면 자살을 했겠습니까? 자살도요 한 바퀴 쉬면 돼요. 자살보다는 자를 조금 적게 살자 되는 거예요. 틀렸어요 내 말이? 자살이잖아요. 그러니까 살자 되는 거예요. 한 바퀴 늦추면 돼. 한 바퀴 안 늦추면 자살하게 돼. 한 바퀴 늦추면 살자가 되는 거예요. 이 난공불락의 성을 우리는 어떻게 해결할까? 여러분 인민 삶 속에서 어려운 문제를 어떻게 해결할까? 오늘 이 해답을 여러분에게 전해드릴 것입니다. 제일 먼저는 말씀에 절대 확신하라고 그럽니다. 말씀에. 본문 2절 66절에 보면은 여호와께서 여호수아에게 이르되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 붙였으니 네 손에 붙이다 이 말이에요. 내게 준다 이 말이에요. 7번째 제사장들이 나팔을 불 때 여호수아가 백성에게 이르되 외치라 여호와께서 너에게 이 성을 주셨느니라 그렇게 말씀하고 있습니다. 그럼 승리는 확신이 있어야 돼요. 뭐 일을 할 때 확신을 가지고 일을 해야 돼요. 강 목사님이 신학할 적에 얼마나 큰 확신이 있는지 여러분 모르시죠? 저는 4년 동안 내가 봐왔어요. 목사님 안 됩니다. 하지 마세요.
얼마나 어려운데요. 인간에게가 얼마나 어려운데요. 그러니까 내가 목사님 보고 그랬어요. 우리 목사님 무대번에 확신 있는 거예요. 자기는 확신이 있어야 되는 거예요. 확신이 없으면 안 돼요. 제 후배 한 사람이요, LA 올림픽에서 유도대회 나갔습니다. 용인대학 출신이고 유도를 잘했어요. 마지막 결승질에 올라갔어요. 이제 은메달은 확정이 된 거야. 저도 은메달이야. 그래서 확 들더래, 자기 마음에. 어쩐지 내가 금메달 따야 되겠다는 욕심보다는 아이고 은메달 안 왔네, 그런 마음이 들 때 일본하고 붙었는데 딱 유도복을 잡자마자 확신이 떨어져 버렸대. 그래가 너무 세가지고 그리고 일본 내로 져버렸어요. 일본 내로. 우리 집 와서 간증을 하는데 내가 웃었습니다. 일본 놈은 이겨야지. 내가 일본 사람한테 가위바위보도 지면 안 돼. 내가 제가 그런 세대에 났기 때문에 일본 사람들한테는 가위바위보도 지면 안 돼요. 근데 확신이 없으니까 지는 거예요. 내가 이 일을 위해서 정말 하나님께 응답을 받고 확신이 나간다 그러면 되는 거예요. 확신 없이 될까 안 될까 어쩌면 되겠지 그러면 안 돼요. 분명한 확신이 여러분 마음속에 있어야 됩니다. 무슨 문제가 있어요? 하나님께 매달리시고 하나님의 이 문제를 해결해 주신다는 확신이 여러분에 있기를 소원합니다. 우리들이 성도님들이 승리에 대한 확신은 하나님의 말씀에 의한 것입니다. 여호와께서 여리고와 그 왕과 용사들 내 손에 붙였다고 그랬습니다. 네 손에 붙였는데 뭘 걱정하느냐 말입니다. 하나님께서 적을 우리 손에 붙였습니다. 하나님께서 승리를 약속하십니다. 이런 신념과 확신을 가져야 우리가 모든 일에 승리할 수 있는 것입니다. 그런데 확신이 없이 일하지 마세요. 반드시 여러분 기도해 보시고 하나님께 확신이 주시면 그때 시작하세요. 겁내지 말고 시작하세요. 확신이 들어올 때는 하나님이 축복하시는 일이로구나, 하나님이 원하시는 일이로구나 할 때는 여러분 확신 가지고 나가시면 반드시 승리하게 되어 있습니다. 확신이 안 쓰면 시작도 하지 마세요. 기도 안 하시면 시작도 하지 마세요. 두 번째는 오직 하나님 중심의 믿음입니다. 눈의 아들 여호수아가 제사장들을 불러서 그들에게 이르되 너희는 언약궤를 메고 7 제사장은 7 양각 나팔을 잡고 여호와의 궤 앞에 행하라 그랬습니다. 그래 뭐라고 말씀하십니까? 또 백성에게 이르되 나아가서 성을 돌되 무장한 자들이 여호와의 궤 앞에 행할지리라 그럽니다. 이렇게 행합니다. 인간은요, 예수를 우리가 아무 믿어도 살 때는 자기 본심대로 삽니다. 살 때는 그렇잖아요. 그러니까 인간의 삶의 본능적인 초점은 언제나 자기 중심입니다. 자기 중심. 여러분 기도할 때 여러분 기도를 들어보세요. 누구 중심이 기도하는지 다 내 중심입니다. 우리 아들 잘 되게 하시고 우리 자손 잘 되게 하시고 다 내 내 자신이에요. 그런데 사람은 누구나 자기 중심을 살고 있다는 건 우리가 시인하지 않을 수 없습니다. 그러나 신앙생활은 초점이 약간 바뀌어야 됩니다. 항상 me, I, my, me에서 Christ 센터로 바뀌어야 됩니다. 다시 말하면 우리의 초점을 항상 주님께로 맞춰야 됩니다. 일을 하다가도 주님을 다시 만나보고 주님, 제가 이 일을 시작하고 자는데 해도 되겠습니까? 주님 어떻게 생각하십니까? 확신 있을 때 하면 됩니다. 우리 삶 자체가 항상 인간이기 때문에 내 본심대로 될 수밖에 없어요. 내 생각대로, 내 경험대로, 내 의지대로. 그러나 초점을 조금 돌리시면 은혜가 다를 것 믿습니다. 이 교훈들을 가르치기 위해서는 하나님은 2가지 도구를 사용하셨는데요. 하나는 법궤입니다. 그 다음 하나는 나팔입니다. 본문 7절, 8절에 보면 법궤에 대한 이야기가 나옵니다. 또 백성들에게 이르되 나아가서 성을 돌되 무장한 자들이 여호와의 궤 앞에 행할지니라 그랬습니다. 법궤라는 자체는 하나님이 함께한다는 이야기입니다. 함께하는 하나님의 임재를 나타내고 있습니다. 임재를 나타내고 있습니다. 8절에 보면 또 뭐라고 이야기하십니까? 여호수아가 백성들에게 이르기를 마침에 제사장들의 7 양각 나팔을 잡고 여호와 앞에서입니다. 여호와 궤 앞에서, 7절에는 여호와 궤 언약궤 앞에서 행할 것이고 8절에서는 여호와 앞에서 행하라고 이야기하고 있습니다. 이 법궤를 볼 적엔요,
이스라엘 백성들은 하나님 임재 자체입니다. 이야, 그래, 하나님 우리와 함께 하시는구나. 하나님 우리와 함께 하시는구나. 하나님 우리 앞에서 가시는구나. 그런 확신이 있어야 돼요. 여러분 삶에 과연 항상 어떤 확신이 있는지요? 하나님이 진정 여러분 삶에 함께 하시는 사실을 인지하고 있습니까? 매사에 그 인지가 있어야 됩니다. 나는 혼자가 아니야. Lord is with us. 그 사람도 그렇게 이야기하잖아요. 하나님 우리와 함께 하신다 사실을. 그걸 우리가 선포할 수 있어야 됩니다. 선포할 수 있어야 됩니다. 이스라엘 백성들은 언약궤가 앞에 갈 적에는 앞서가시는 하나님, 우리 가운데 있을 때는 가운데 계시는 하나님, 얼마나 감사한지요. 이렇게 고백하는 거예요. 우리 가운데 계신 하나님이 계실 때 이런 무슨 어려움이 있겠습니까? 하나님이 함께 하실 때 무슨 어려움이 있겠습니까? 네. 저도 미국 이민 51년째지만 수단 어려움이 있었겠지요. 그러나 그 어려움을 다 극복할 수 있는 건 하나님입니다. 네. 하나님이 일찍이 저를 불러주신 데서 얼마나 감사한지 몰라요. 네. 목회한 지는 늦게 했지만 그 전에부터 고등학교 때부터 주님을 따르면서 한 번도 주님을 배신한 적은 없어요. 주님을 욕되게 한 적은 있었지만 배신한 적은 없어요. 하나님이 나와 함께 하시는 사실은 분명히 안고 있었습니다. 그거 없잖아요. 옛날 70년 초에는요, 미국 오는 게 하늘의 별 따기입니다. 한국이 너무 가난했기 때문에 재정 보증이 없으면 비자를 안 내줬어요. 다 거짓말 나가 재정 보증 쓰는데요. 그 재정 보증이 너무 부잣집만 할 수 있는 거기 때문에 어려웠습니다. 그런데 하나님 역사로 재정 보증 누가 해주더라고요. 얼마나 감사한지요. 네. 하나님께서 분명히 말씀하시기를 두세 사람이 있는 곳에 너희도 함께 한다고 그랬습니다. 이게 귀한 축복입니다. 여러분 가정에서 부부가 함께 기도해 보십시오. 하나님이 그 속에 함께 하십니다. 하나님이 함께 하십니다. 형제 자매들 속에서 같이 기도해 보십시오. 여러분 동료들과 함께 기도해 보십시오. 그곳에서 하나님이 함께 하십니다. 수천 명 수만 교회만 하나님 함께 하시는 거 아닙니다. 이 교회도 이 시간에 하나님이 우리와 함께 계십니다. 사람이 적고 많고 문제가 아닙니다. 뭐라 말했습니까? 마태복음 18장 20절에 두세 사람이 모인 곳에 내 이름을 모은 곳에 함께 하신다고 그랬어요. 두세 사람은 실은 가정을 이야기합니다. 여러분 가정, 아주 작은 가정, 그곳에 하나님이 함께 하시고 물론 교회도 함께 하시고요, 학교도 함께 하시고요, 항상 하나님이 함께 하십니다. 언약궤 다음에 나팔을 보죠. 여러분 나팔의 역할이 있습니다. 나팔을 불어야 되잖아요. 그렇죠? 이스라엘 백성들은 나팔의 울림을 하나님의 행동 계시 명령으로 들은 거예요. 나팔을 불면 행동 계시하는 거예요. 나팔을 불면. 예. 주님께서 다시 오실 때 어떤 거 아세요? 성경에 이렇게 나와 있습니다. 주님께서 다시 오실 때 천사장의 나팔 소리와 함께 그분이 다시 오신다고 말씀하고 있습니다. 나팔 소리와 함께 주님이 오신다 이 말입니다. 이 말은 하나님이 우리 삶에 간섭하시는 거예요. 나팔을 불면서 우리에게 경고를 하시는 겁니다. 내가 간다. 내가 재림한다. 또한 이스라엘 백성들은 하나님의 나팔 소리를 하나님의 말씀으로 얘기했습니다. 하나님이 말씀하신다. 하나님이 말씀하신다. 그렇게 들었습니다. 이스라엘 백성들이 나팔 소리와 함께 하나님의 초점을 맞추고 오직 하나님 중심으로 살았습니다. 법궤와 나팔을 통해서, 법궤는 하나님이 함께 하신다, 나팔 소리는 하나님이 말씀하신다로 들은 것입니다. 하나님은 법궤와 나팔 이용해서 이스라엘 백성들이 하나님께 초점을 맞추고 하나님 중심으로 살도록 하셨습니다. 그다음 세 번째 보면은 온전히 순종하는 믿음을 했습니다. 온전히 순종하는 믿음. 네. 백성들이 한 번 돌았습니다. 성이 무너지지 않습니다. 두 번 돌았습니다. 아닙니다. 세 번째도 안 무너집니다. 6일간 매일 한 번씩 돌았습니다. 안 무너졌습니다. 일곱 번째에 7번 돌았습니다. 7번 돌았습니다.
성이 무너졌죠. 7번 돌았는데 우리가 주일을 할 적에 시작은 잘해요. 나중에는 용두사명이 될 때가 얼마나 많은지 몰라요. 하나님이 명령한 걸 처음부터 끝까지 다 순종해야 됩니다. 예. 하나님 내가 20% 순종했으니까 20% 도와주세요. 아니죠. 하나님은 100% 순종을 하십니다. 예. 100% 순종하십니다. 신학교 교수가 한국에 왔어요. 제 신학교 교수가 한국에 왔는데 절간을 갔어요. 절간을. 절에 가고 싶다는 거예요. 그래 한국 절이 갔는데 물어봤어요. 절에 왜 갔냐 내가 물어봤더니 자기도 불교에 대해서 알고 싶어 갔다는 거예요. 불교가 어떤지. 그 사람 선교 담당 교수인데 그래서 내가 그래. 아니 학문을 위해서 가는 건지 호기심에 가는 건지 모르겠더라고요. 근데 호기심에서 갔냐 진정으로 알고 싶어 간다니까 자기는 호기심이 많다 가봤다는 거예요. 한국 절이 어떤가 그런 이야기를 들었습니다. 우리는 주님 때요 한 발에 여기 담고 한 발에 여기 담고 하면 안 됩니다. 똑같은 물에 담고 똑같이 나가야 됩니다. 예, 똑같이 나가야 됩니다. 예. 얼마나 많은 사람들이 한 발에 여기 담고 한 발에 여기 담는지 몰라요. 그렇게 하면 안 됩니다. 완전히 순종하는 우리가 되어야 될 줄 믿습니다. 예, 그렇게 되어야 하나님이 우리를 붙들게 됩니다. 한 번의 순종이 상황을 바꾸지 않을 수도 있다. 그러나 온전한 순종은 반드시 상황을 바꾼다고 그렇게 어느 성사학자가 말했습니다. 여러분 기도도 마찬가지입니다. 기도도 예. 한 번 두 번 기도하고 난 뒤에 하나님이 해주시겠지. 나 기도했는데 뭐 아무 일도 안 일어나죠. 그러면 그 차폭 일어나요. 소용없다 그러면서 일어나요. 꾸준히 기도하시고 온전한 기도가 있을 적에 하나님이 함께 하십니다. 때로는 우리가요 아무것도 일어나지 않을 때 참 실망합니다. 누구나 마찬가지입니다. 왜 안 이루어질까? 하나님의 때가 있더라고요. 그게 어떤 사람이요 목사님 아들인데 자기 목사님은 이 수염이 아주 이쁘게 잘났어요. 히스베릭 목사님인데 15살 아들이 자기 아버지가 되고 싶어서 기도를 한 거예요. 금식 기도를 한 거예요. 2주간 금식 기도 수염이 안 나? 그래서 자기 아버지한테 갔어요. 자기 아버지는 유명한 히스패닉 목사님이 아버지한테 가서 이야기했어요. 아빠, 내가 금식까지 하면 기도했는데 왜 나한테 수염이 안 나? 그러니까 이따 2년만 기다려봐. 하나님이 나한테 그러는데 2년 뒤에 수염 주겠다고 나한테 응답하셨어. 2년 뒤에 저절로 나는 걸. 우리는 이야기합니다. 뭐라 합니까? 하나님은 시편 37장 7절에 보면 여호와 앞에서 잠잠하고 참아 기다리라 합니다. 우리 한국 사람 참는 걸 잘 못해요. 조급해가지고 여러분 미꾸라지 아시죠? 미꾸라지. 그래서 소금 뿌리면 어때요? 미꾸라지가 사방팔방하니까 그 안에서 막. 우리들이 신앙이 그래요. 뭐 좀 안 되면 막 발광을 하는 거예요. 하나님 뭐라 하십니까? 여호와 앞에서 참고 잠잠하고 참아 기다리라. 하나님은 여러분 기도를 반드시 들으십니다. 기다리십시오. 때는 있어요. 언제 할지. 그 때가 맞을 때 하지. 아직 성숙되지 않은 사람한테 수염을 주겠어요? 하나님이? 안 주지. 참고 기다리는 겁니다. 예. 그리고 하나님은 우리가 얼마나 순종하는지 보십니다. 끝까지 순종하는 거 보는 거예요. 예. 순종을 봅니다. 예. 우리가 하나님을 신뢰하지만 하나님 우리를 훈련시키십니다. 단련시키십니다. 정말 이 친구가 하나님이라 할 수 있을까? 제가 고등학교 졸업하고 난 뒤에요, 우리 담임 목사 저를 불러요. 신학교 가면 장학금 다 주고 미국 유학까지 다 시켜준다고. 그런데 우리 아버지한테 이야기했어요. 아버지, 이런 조건이 있는데 가려면 호적 파고 가라잉. 호적 파고 가라는 거예요.
그래서 끝. 그다음에 미국 왔어도요. 그렇게 신학이 하고 싶더라고요. 72년도에 미국 와서 73년도에 한 학기 지나고 조금 기가 뚫히더라고요. 그래서 신학 하면 되겠다 싶어서 이제 한 과목 들으려고 갔어요. 갔는데 전혀 못 알아듣겠더라고. 강의를. 그냥 때가 아니로구나. 끝. 이제 두 번 리젝된 거죠. 두 번이나. 세 번째 때가 되니까 하나님 불러주셔서 제가 응답한 거예요. 예. 그 때가 있는 것 같아요. 때가. 내 기분대로 되는 거 아닌 것 같습니다, 여러분. 하나님은 항상 훈련시키시고 단련시켜서 정말 기도하는 자가 기도받을 자격이 있는가? 때가 되었는가? 아무리 고등학생 기도한다고 해서 누가 하나님이 100만 불을 주겠습니까? 그 사람한테? 고등학생한테? 아니잖아요. 말이 안 되는 거잖아요. 항상 우리에게 훈련이 있습니다. 여러분. 항상 훈련하는 거예요. 끝까지 훈련을 하는 거예요. 그 다음 네 번째가 침묵하는 믿음. 우리가 이걸 잘 못하지요. 이걸 잘 못합니다. 여호수아가 백성의 명에 가로되 너희는 맺히지 말며 너희 음성을 들리지 말며 너희 입에서 아무 말도 하지 말라 그럽니다. 아무 말도 하지 말라. 여러분 보십시오. 6일간 한 바퀴 6번 돌았습니다. 7일날 돌 적에 얼마나 불평하겠습니까? 그것도 한 번도 아니고 7번 돌으라니까. 얼마나 많은 사람이 앞에서 야 6일간 돌아도 아무 소용이 없는데 7일째 어째 7번이나 돌아라고 그래. 예? 부정적인 말을 하는 사람이 있습니다. 그건 네거티브 바이러스가 있으면 안 돼요. 예. 목사님 옛날에 그러잖아요. 우리가 남문교회 세방살에 살 수 있겠습니까? 우리도 교회 지을 거 생각하고 우리가 앞으로 해봅시다. 그랬더니 권사님 한 사람이 목사님 돈이 있어야 하지요. 김이 빠져버려. 예. 그런 네거티브한 이야기는 절대 하면 안 돼요. 예. 특별히 교회에서는 하면 안 돼요. 예. 교회에서 그러면 그게 네거티브한 게 바이러스가 퍼져버려요. 그러니까 여호수아가 이야기하잖아요. 아무 말도 하지 말아라. 침묵하고 있으라는 말입니다. 우리가 그걸 잘 못합니다. 그걸 잘 못합니다. 우리가 왜 침묵을 합니까? 왜 침묵을 합니까? 그건 다른 거 아닙니다. 부정적인 생각을 내뱉지 말라고 그러는 거예요. 부정적인 생각을. 예. 어느 분이 저한테 와서 신학교관에 추천서를 써달라고 그래요. 그런데 그랬어요. 네 밥 굶을 생각이 있나? 밥을 굶을 각오가 돼 있나 물었어요. 그래도 괜찮겠나 내가? 주님이 밥을 줄 때까지 기다릴 수 있겠나? 저는 굶을 수 있겠는데 마누라는 안 되겠는데요. 그럼 신학교 가지 마 내가. 가지 말라고 그랬어요. 신학교는 너를 죽이는 곳이야. 자신을 죽이고 하나님의 사람으로 태어나는 것이 신학교야 내가. 그런 적이 있습니다. 우리가 그리스도인이 가장 중요한 것이요 경건의 훈련입니다. 에다베 토저가 말했죠. 그리스도인의 경건의 훈련에서 가장 중요한 것은 침묵의 훈련입니다. 불교에서도요 무언수행이라는 게 있습니다. 스님들이 명패를 달고 무언수행 중 이렇게 써놨어요. 그 사람한테 말 걸면 안 돼요. 40일 동안 한마디 안 하고 살아요. 그러니까 그 다음에 캐톨릭에서도요 일주일간 가서 무언으로 있다가 오는 데 있어요. 아무 이야기도 안 해요. 가서 입도 뻐근하면 안 돼요. 그런 훈련이 있습니다. 우리 기독교인들 얼마나 말을 잘하는지 교회에서나 어디서나 말 못하는 예수님이 없다 그러잖아요. 얼마나 말을 잘하는지. 예. 예. 우리가 떠들면 떠들수록 다른 사람 이야기를 못 듣는 거예요. 여러분 잘 아시는 김진홍 목사님이 처음에 교회를 개척할 때 청계천 저 산동네에서 교회를 개척했어요. 그분도 넉마주에 했어요. 가다가 그 쓰레기통에서 종이 집어내서 자기 넉마에 넣는 서 있잖아요. 그 넉마주에 그냥 부대장 했어요. 교회 목회하면서 쓰레기 뒤지고 가는 사람이 있는데 그 교회를 차렸어요. 교회 차려서 그 사람들에게 다 인생에 실패한 사람들이 그 모이는 곳이에요. 살아서 이제 목사님 교회를 차렸는데 어떤 사람이 와가지고 그냥 온 것도 아니고 막걸리 한잔하고 왔더래. 와가지고 목사님 내가 이래 봬도요 한번 이야기를 하는데 4시간을 이야기하더래. 4시간을. 그리고 가면서 하는 말이 짧게나마 다음에 또 오겠습니다.
우리 교회 장로님이 병원에 있으면서 나한테 목사님 제가 간증을 좀 하고 싶어요. 주일날. 그런데 훈련되지 않은 사람이 간증시키면요 2시간 할 수도 있고요. 시간이 너무 짧아서 잘라라고 아무 이야기를 안 자르고 계속 이야기하는 사람이 있어요. 교인들은 다 죽을 판인데. 그래서 내가 그분이 사실 저희 장인이었어요. 이야기 시작하면 대동아 전쟁부터 6.25부터 저 5.16, 4.19 혁명부터 하면 1시간 걸려. 그걸 내가 6번쯤 들었어요. 그만하세요. 내가 장로님 어떻게 예수 믿어서 하나님이 종이 되었는가 그 이야기 한번 내가 해드리겠습니다. 그것도 5분만 안 된다 했더니 삐져가지고 몇 달로 말도 안 하더만 나한테. 우리가 떠들다 보면요, 예? 남의 음성을 하나님의 음성을 못 듣습니다. 예? 예? 기도도 마찬가지입니다. 각 교회가 부흥회를 가보면요 폭포수같이 기도하는 권사님들 많아요. 막 어떻게 저렇게 잘할까 내가. 폭포수가 그래도 끝하면 끝이야. 집에 가버려. 기도하고 난 뒤에 앉아서 들어야지. 하나님 뭐라 말씀하시는가. 침묵의 기간이 있어야 돼요. 기도는 말로 하는 기도가 있지만 침묵하는 기도도 있어요. 기도 입으로 해놓고 난 뒤에 그 자리에 앉아서 하나님 나에게 뭐라고 반응하시는가 그걸 들어야 돼요. 그게 더 중요해요. 그게 더 중요해요. 하나님 이런 형편 다 하십니다. 여러분 머리카락까지 다 세시는 분인데 말 잘 못해도 돼요. 주여 말씀하옵소서. 꿇어 앉으면 돼요. 그러면 돼요. 그게 기도예요. 말 잘하는 거 좋습니다. 특별히 장로님이나 집사님이나 목사들은 기도를 잘해야만 또 이렇게 폼 나잖아요. 기도 열심히 하고 영적으로 해야 되는데 새벽기도 와가지고 막 꽉함치고 막 기도하는 사람이 있어요. 그럼 가고 없어. 소리 끝나면. 그러면 안 돼요. 침묵하는 게. 기도한 뒤에 주님 제사정 하시지요. 어떻게 하면 되겠습니까? 말씀하옵소서. 꿇어 앉는 그게 더 나은 기도일 수도 있습니다. 예. 모세가 이스라엘 백성 끌고 홍해바다에 왔습니다. 백성들이 뭐라 했습니까? 장사 지낼 곳이 없어서 여기까지 우리를 끌고 왔느냐? 그렇게 이야기합니다. 예? 그렇게 이야기합니다. 왜 우리를 끌고 와서 이 물속에 빠뜨리려 하느냐 그런 말이죠. 그때 뭐라고 이야기했습니까? 하나님께서는 우리 같이 읽죠. 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희는 가만히 있을지니라 그랬습니다. 너희는 가만히 있으라 그럽니다. 그런데 제가 항상 말씀드리지만 우리 교인들은 교회에서 너무 자기 개인 주장이 강해. 그러면 안 돼요. 제가 또 말씀드리지만 어떤 사람 그러잖아요. 목사님 목에 칼이 들어와도 할 말을 해야 됩니다. 그런 사람 조심하세요. 그런 사람 조심하세요. 무슨 말 할지라도 맞는 말일 수 있어요. 맞는 말이지만 나에게는 맞지만 다른 사람에게 안 맞는 말일 수 있어요. 나에게 맞는 말이지만 나이가 말한 말로 다른 사람이 상처받을 수가 있어요. 위인이 안 되면은 하지 말아야 돼요. 아무리 옳은 말이라도 하면 안 돼요. 내가 이 말을 해서 누가 상처를 받을까? 내가 이 말을 해서 하나님의 영광을 받을까? 그때 하세요. 그렇지 않으면 내 기분으로 말해버리면 큰일 납니다. 안 됩니다. 예. 주님께서 우리를 역사하고 계십니다. 여러분 항상 주님께서 역사하십니다. 그분은 참으로 우리의 삶의 주인이 되셔서 오늘 내 삶을 다스리시고 내 삶을 지배하고 있는가? 여러분 자신 물어보세요. 정말 하나님이 참으로 내 삶의 주인이 되시고 오늘 내 삶을 다스리고 계시는가? 하나님의 지배를 내가 받고 있는가? 물어봐야 됩니다. 그분이 지배하시고 다스려주시는 그 삶의 의미와 감격을 우리가 알고 있는가? 그냥 근성으로 교회 왔다 교회 갔다 하는 거 아무 소용없습니다. better than nothing. 그러니까 진정 하나님과 대화하면서 정말 하나님이 참으로 나의 삶의 주인이 되고 있는가? 오늘 내 삶을 다스리시고 내 삶을 정말 지배하고 있는가? 이 관계를 모르는 사람은요 침묵의 교훈을 모르는 사람이고 하나님이 바라보지 못하기 때문이고 하나님의 음성을 듣지 못하기 때문입니다. 마지막으로 한마디 더 하겠습니다. 절대적으로
하나님을 신뢰하는 사람들입니다. 절대적으로. 백성이 외치고 제사장들은 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 듣는 동시에 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너지니라 그랬습니다. 성벽이 무너졌습니다. 예. 얼마나 감사한 일입니까? 이 믿음의 함성이고 믿음의 외침이고 믿음의 아우성인 것입니다. 그래서 히브리서 11장에 보면은 이렇게 말합니다. 믿음으로 7일 동안 여리고를 다니며 성이 무너졌다고 그랬습니다. 아이고 감사합니다. 성이 무너졌다고 그랬습니다. 여러분, 성이 무너지는 것은 절대적인 믿음입니다. 믿음으로 요구된 겁니다. 그들은 마음에 의심이 없겠습니까? 아니 6번 돌아도 안 무너지는데 7번째 돌아 무너져? 얼마나 의심이 많겠습니까? 그러나 이 사람들은 믿었습니다. 하나님의 역사하실 걸 확실히 믿었습니다. 인생은요 믿음에서 시작합니다. 딴 거 아닙니다. 생활은 믿음에서 시작하고 믿음으로 갑니다. 로마서 1장 17절에 뭐랍니까? 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그랬습니다. 믿음에 시작해서 믿음으로 마십니다. 그게 신앙입니다. 딴 거 아닙니다. 믿음으로 시작해서 믿음으로 살다가 믿음으로 끝내는 것이 우리 인생입니다. 딴 거 없습니다. 예. 믿어서 여러분 뭐 손해보는 거 있나요? 없습니다. 절대 없습니다. 마지막 결론입니다. 자, 여러분 삶에 여리고 같은 어려움이 있지요? 없는 사람 없습니다. 도무지 해결할 방법이 보이지 않죠? 사실입니다. 아무리 큰 문제라도 여러분 하나님보다 크나요? 아니죠. 하나님보다 큰 어려움은 없습니다. 성경에는 뭐라 말씀하십니까? 여리고를 돌아라 그럽니다. 여리고를 돌아라. 어떻게 돕니까? 기도로 한 바퀴 도십시오. 말씀으로 한 바퀴 도십시오. 순종으로 도십시오. 찬양으로 도십시오. 그러면 하나님의 관계가 충실해질 것이고 하나님의 음성을 듣고 그대로 순종하시면 우리들의 여리고 같은 문제, 도무지 해결할 수 없는 문제들이 여러분 앞에서 극적으로 해결될 줄 믿습니다. 그런 하나님을 여러분이 모시고 있습니다. 그런 하나님 우리가 함께 하십니다. 오늘 클립에서 뭐라 합니까? God is with us. God is with us. 그 사람의 외침이 그겁니다. 하나님 함께 하시는데 이루지 못할 일이 어디 있느냐? We can do everything이라고 여호수아가 이야기하지 않습니까? 그런 은혜가 여러분의 넘치기를 주의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 진실 은혜를 감사합니다. 진정 우리는 하나님 은혜로 살고 있는지요? 정말 여리고성을 기도로 돌고 있는지요? 말씀으로 돌고 있는지요? 순종으로 돌고 있는지요? 하나님 관계에 충실하게 도와주시고 하나님을 믿으면 하나님 안에서 능치 못할 일이 없다는 사실을 다시 한번 이 시간 알게 역사해 주옵소서. 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 찬송가 몇 장이죠? 같이 부를까요?